Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمنافقين وشيخنا مرب رحنا هدي الدين من كل خير وشيخنا مرب رحنا على حبيب علي بن عبد الرحمن سلام وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ulang lagi ya, dikit lagi. Nah, bahasannya aqallu sinnin tahidu fihil mar'atu, halaman 162 yang bawah itu. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallu sinnin tahidu fihil mar'atu tis'u sanawatin qamariyatin taqribiyatin ma'na qamariyatin bil ashhuri al-arabiyyah wa ma'na taqribiyatin ay idha ra'at ad-dama qabla bulughiha tis'a sinina qamariyatin bimuddatin la tas'u aydan wa tuhran wa hadha tusamma aydan al-muddatu allati tas'u aydan wa tuhran aqallul haidi aqallut tuhri yawman wa laylatan 15 yawman bilayaliha 16 yawman
المدة المدة التي التي لا تسع لا تسع حيضا حيضا وطهرا وطهرا هي التي التي تكون أقل أقل من 16 من 16 يوما مثال امرأة امرأة بلغت 9 سنوات 9 سنوات في يوم العشرين يوم العشرين من محرم من محرم ورأت الدم ورأت الدم قبله فننظر الأول إذا رأت الدم إذا رأت الدم قد بقي قد بقي من بلوغها بلوغها 16 16 يوما فأكثر وهذا دم فساد فساد لا دم حيض لا دم حيض الثاني وإذا رأت الدم وإذا رأت الدم قد بقي قد بقي من بلوغها بلوغها أقل من 16 من 16 يوما فهذا دم حيض دم حيض فيحكم ويحكم ببلوغها ببلوغها الثالث الثالث وإذا رأت الدم وإذا رأت الدم قبل بلوغها قبل بلوغها ب18 18 يوما واستمر واستمر 5 أيام 5 أيام أي إلى أن بقي إلى أن بقي على بلوغها إلى بلوغها 13 يوما 13 يوما فالحكم الحكم أن دم اليومين أن دم اليومين الأولين الأولين دم فساد دم فساد لأنهما قبل 16 قبل 16 يوما من البلوغ أي بقي على بلوغها أكثر من 16 يوما والثلاثة الأيام الأخرى دم حيض لأنه بقي على بلوغها أقل من 16 يوما والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف حفظه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقل سن tahidu fihil mar'atu, paling kurang umur usia seorang perempuan itu haid 9 sanawatin 9 tahun, qamariyatin 9 tahun qamariyah, taqribiyatin kira-kira. Jadi paling kurang perempuan haid itu usianya 9 tahun qamariyah hijriyah, artinya taqribiyatin kira-kira. Makna qamariyatin artinya bulan qamariyah, tahun qamariyah, bil ashhuril arabiyyati, dengan bulan-bulan Arab dari Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tuh, itu yang bilang bulan-bulan qamariyah, tahun-tahun qamariyah. Jadi bulan-bulan dalam bahasa Arab, dalam Arab. Jadi hitungannya bukan tahun apa? Tahun Masehi, hitungannya tahun Hijriyah tuh. Jadi hitungannya 9 tahunnya 9 tahun Hijriyah. Wa makna taqribiyatin, artinya taqribiyah kira-kira, ai idza ra'atid dama qabla bulughiha 9 sinina qamariyatin,
apabila seorang perempuan melihat darah sebelum dia mencapai usia 9 tahun Hijriyah bimuddatin, dengan masa la tasa'u haidhan wa tuhran, tidak mencukupi untuk haid dan masa suci, fahada yusamma haidhan, maka inilah yang disebut dengan haid. Jadi yang dimaksud dengan kalimat taqribiyah, kira-kira apabila seorang perempuan melihat darah sebelum usianya mencapai 9 tahun Hijriyah, masanya tidak mencukupi darah haid dan masa suci. Jadi masanya tidak mencukupi masa keluar darah haid dan masa suci. Maka inilah yang disebut dengan darahnya darah haid. Ingetin tuh patokannya tuh. Patokannya, seorang perempuan melihat darah sebelum usianya mencapai 9 tahun Hijriyah, masanya masa yang tidak untuk mencukupi keluar darah haid dan masa suci, maka itulah darahnya disebut dengan darah haid. Jadi usia perempuan paling kurang keluar darah haid adalah 9 tahun Hijriyah, Qamariyah, Hijriyah, Taqribiyah kira-kira. Artinya kira-kira apabila seorang perempuan melihat darah sebelum usianya mencapai 9 tahun Hijriyah dengan masa yang tidak mencukupi masa darah keluar haid dan masa suci, maka darahnya disebut dengan darah haid. Itu patokannya ya. Kemudian al-muddatul lati tasa'u haidhan wa tuhran, masa yang mencukupi masa keluar darah haid dan masa suci. Ini berapa hari ini? Masa yang mencukupi untuk masa suci, masa keluar darah haid dan masa suci, yaitu aqallul haidi, paling kurang darah haid, ditambah aqallut tuhri, paling kurang masa suci. Jadi masa yang mencukupi masa keluar darah haid dan masa suci adalah paling kurang darah haid keluar ditambah paling kurang masa suci. Berapa paling kurang darah haid keluar? Yauman wa lailatan, sehari semalam. Kemudian berapa masa suci paling kurang? 15 yauman bilayaliha, 15 hari berikut malamnya. Nah berarti masa haid paling kurang tadi sehari semalam ditambah dengan masa suci paling kurang tadi 15 hari berikut malamnya sama dengan 16 yauman bilayaliha. Berapa hari itu? 16 hari. Itu masa yang mencukupi untuk masa keluar darah haid dan masa apa? Masa suci. Tadi patokannya, apabila seorang perempuan melihat darah sebelum usianya mencapai 9 tahun Hijriyah, kemudian masanya tidak mencukupi untuk masa keluar darah haid dan paling kurang masa suci, maka darah tersebut disebut dengan darah apa? Darah haid. Nah sekarang masa yang mencukupi untuk keluarnya darah haid dan masa suci adalah paling kurang darah haid keluar sehari semalam ditambah dengan masa suci paling kurang, yaitu 15 hari berikut malamnya, berarti 16 hari berikut malamnya. Fal muddatul lati la tasa'u haidhan wa tuhran hiya allati takunu aqalla min 16 yauman, maka masa yang tidak mencukupi masa keluar darah haid dan masa suci adalah masa yang lebih kurang dari 16 hari. Jadi kalau seandainya itu darahnya keluar dari pas ulang tahunnya yang ke-9 tahun Hijriyah, kemudian dia itu kurang dari berapa hari? 16 hari, maka itulah yang disebut dengan darah apa? Darah haid. Ulang lagi. Tadi perempuan paling kurang masa usia dia keluar darah haid 9 tahun Hijriyah. Hijriyahnya
takribiyah. Takribiyahnya kira-kira apabila seorang perempuan melihat darah haid sebelum usianya mencapai 9 tahun Hijriah dengan masa yang tidak mencukupi masa keluar darah haid dan masa apa? Suci. Maka darahnya disebut dengan darah haid. Nah, sekarang masa yang mencukupi untuk masa keluar darah haid dan masa suci adalah paling kurang darah haid keluar yaitu sehari semalam ditambah dengan paling kurang masa suci yaitu 15 hari berikut malamnya, berarti ditambah sama dengan 16 hari berikut malamnya. Nah, kesimpulannya masa yang tidak mencukupi untuk keluar masa darah haid dan masa suci inilah yang disebut dengan masa yang kurang dari berapa? 16 hari. Jadi kalau seandainya kurang dari 16 hari, maka darah yang keluar disebut dengan darah apa? Darah haid. Nah, sekarang contohnya. Misalun, contoh-contoh. Imra'atun balagat tis'a sanawatin fi yaumil ishrina min Muharramin. Seorang perempuan mencapai usia 9 tahun Hijriyah tanggal 20 Muharram contohnya. Wara'atid dama qablahu, dan dia melihat darah sebelumnya. Fananzuru, maka kita lihat. Al-awwalu, yang pertama, idza ra'atid dama, apabila seorang perempuan melihat darah wa qad baqiya min bulughiha 16 yawman fa aktsaru, dan sisa dari sampainya usia yang ke 9 tahun Hijriyah itu 16 hari atau lebih. Jadi ulang tahun yang ke 9 Hijriyah, 9 tahun Hijriyah, kemudian keluar darah haid. Keluar darah haid ini dia punya masanya itu, waktunya itu, harinya adalah masih mencapai berapa tadi? 16 hari atau lebih. Maka darah yang keluar disebut dengan fahada damu fasadin la damu haidin. Darahnya disebut dengan darah fasad, bukan darah apa? Bukan darah haid. Ulang tahun yang ke-9 tahun Hijriyah. Kemudian sebelum ulang tahun masanya itu dari keluar darah sampai sebelum ulang tahun yang ke-9 Hijriyah itu mencapai berapa hari? 16 hari atau lebih. Maka darah yang keluar disebut dengan darah apa? Darah fasad, bukan darah apa? Bukan darah haid. Jelas ya? Jadi patokannya tadi apa tuh? Ulang tahun yang ke-9, kemudian darahnya itu keluar, masanya masih berapa hari? 16 hari dari apanya? Dari ulang tahunnya tuh. Ulang tahun 9, kemudian kemudian pas 16 hari atau lebih 16 hari darah keluar. Itu darah bukan disebut dengan darah apa? Darah haid, tapi disebut dengan darah fasad. Jelas ya? Yang kedua, ats-tsani, wa idza ra'atid dama, apabila seorang perempuan melihat darah wa qad baqiya min bulughiha aqallu min 16 yawman, dan masih ada dari mencapainya usia 9 tahun Hijriyah kurang dari 16 hari, fahada damu haidin fayuhkamu bi bulughiha, maka inilah disebut dengan darah haid, maka dihukumkan bahwa itu perempuan sudah menginjak usia baligh. Kan tadi pertama ulang tahun yang 9 Hijriyah, kemudian sebelum 9 tahun Hijriyah ulang tahunnya keluar darah. Darahnya itu dari keluar darah sampai ulang tahun yang ke-9 tahun Hijriyah itu mencapai berapa tadi? 16 hari atau lebih. Darahnya disebut dengan darah fasad, bukan darah apa tuh? Tapi kalau seandainya yang kedua, seorang perempuan ulang tahun yang 9 tahun Hijriyah, kemudian keluar darah, dilihat ternyata dari
nanti ulang tahun yang 9 tahun Hijriah kurang dari berapa hari? 16 hari. Ulang tahunnya 9 Hijriah, 9 tahun Hijriah. Kemudian dari keluar darah sampai ulang tahun yang ke-9 tahun itu kurang dari berapa hari? 16 hari. Maka darah yang keluar disebut dengan apa? Darah haid. Jelas ya? Maka itu perempuan dihukumkan baligh. Jadi patokannya ulang tahun yang ke-9. Kalau dari keluar darah haid sampai ulang tahun yang ke-9 16 hari pas atau lebih, maka darahnya disebut dengan apa? Darah fasad. Tapi kalau dari pas keluar darah sampai ulang tahun yang ke-9 tahun, maka kemudian dilihatnya kurang dari 16 hari, darah tersebut dihukumkan sebagai apa? Darah haid. Perempuan itu sudah dihukumkan sebagai perempuan apa? Yang baligh. Jelas ya? Jadi patokannya yang dibilang masa yang tidak mencukupi masa keluar darah haid dan masa suci. Nah, berarti kurang dari berapa hari? 16 hari. Karena masa yang mencukupi masa haid dan masa suci tadi, masa haid paling kurang sehari semalam. Masa suci paling kurang 15 hari malamnya. sama dengan berapa itu? 16 hari. 16 hari. Berarti kalau darahnya itu keluar ulang tahun 9, darahnya keluar, dari darah keluar sampai ulang tahun yang ke-9 masih 16 hari lagi atau lebih, maka darahnya disebut dengan darah fasad. Tapi kalau kurang dari 16 hari, maka darah disebut dengan darah haid. Jelas ya? Asal itu yang ketiga, wa idza ra'atid dama wa qad baqiya min bulughiha, salah. Wa idza ra'atid dama qabla bulughiha bi 18 yauman, apabila seorang perempuan melihat darah sebelum usianya mencapai 9 tahun, darahnya keluar 18 hari. Kan tadi patokannya kurang dari berapa hari? Kurang dari 16 hari. Nah sekarang ini keluar darah haidnya, ini seorang perempuan keluar darahnya sebelum ulang tahun yang ke-9, itu masih berapa hari? 18 hari. Wastamarra 15 ayyamin ay ila an baqiya ala bulughiha 13 yauman. Dan terus menerus 5 hari sampai sisanya itu dari ulang tahun yang ke-9 masih 13 hari lagi. Ini bagaimana hukumnya nih? Dari keluar darah sampai usianya nanti 9 tahun masih berapa tadi? 18 hari. Kemudian 5 hari sisanya masih 13 hari lagi. Nah ini bagaimana hukumnya? Fal hukmu, maka hukumnya anna damal yaumainil awwalaini damu fasadin. Darah yang 2 hari pertama maka disebut dengan darah fasad. 2 hari yang pertama, kan tadi 18 hari. Yang pertama 5 hari, yang kedua 13 hari. Nah ini 2 hari yang pertama, kan tadi ingetin patokannya tuh. Kalau darahnya itu keluar sebelum ulang tahun yang ke-9 kurang dari 16 hari, maka darahnya disebut dengan darah haid. Nah sekarang ini perempuan ulang tahun yang ke-9 sementara darahnya keluar 18 hari. Ini bagaimana hukum darah ini pada hari-hari tersebut? Kan berarti masih ada yang pertama 2 hari. 2 hari yang pertama untuk hitungan sampai bilangan dari berapa? 16 hari. Jadi 2 hari yang pertama, 2 hari yang pertama itu darahnya dihukumkan darah apa? Darah fasad. Sisanya berapa itu? 16 hari lagi. Li'annahu ma qabla 16 yawman al-bulughi ay baqiya ala bulughiha aktsaru min 16 yawman. Masih ada sisanya itu sampai usia 9 tahun lebih daripada 16 hari. Fatsalatsatul ayyamin ukhra damu haidin, maka 3 hari yang lain disebut dengan darahnya darah haid. Kenapa demikian?
li'annahu baqiya ala bulughiha aqallu min 16 yauman, karena masih sampainya usia 9 tahun itu kurang daripada 16 hari. Jelas nggak tuh? Ulang lagi. Ini perempuan ulang tahun yang ke-9. Kemudian sebelum ulang tahun yang ke-9 itu mencapai tadi berapa? 18 hari. Masih ada 18 hari lagi. Kan dipotong tuh. Dipotong biar dia itu kurang dari berapa hari? 12 hari. 12 hari. Nah, 2 hari yang pertama darahnya disebut dengan darah fasad. Sisanya masih berapa itu? 16 hari lagi itu. Nah, 16 hari lagi sisanya itu. Kalau seandainya begitu, hitungannya tadi itu 5 hari yang pertama. 5 hari yang pertama, 5 hari, maka dihitung 2. 2-nya itu adalah darah fasad. Yang 3 harinya disebut dengan darah apa? Darah haid. Jelas tuh ya? 2 harinya disebut dengan darah fasad, yang 3 hari disebut dengan darah haid. Jadi patokannya adalah masa yang tidak mencukupi keluar darah haid dan masa suci. Maka itulah yang disebut dengan darah apa? Darah haid. Jelas kan ya? Hah? Mau jelas pegang agak? Pada jelas kan nih? Hah? Yang laki pada paham gak? Nggak paham kayaknya nih. Nggak paham. Belum lagi. Paham yang lagi nih? Bilang nggak paham, paham nggak? Nggak paham kan? Iya nggak paham, orang melongo gitu nggak paham. Ulang lagi. Paling kurang darah haid tadi usia paling kurang perempuan keluar darah haid tadi berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun Qamariyah atau Hijriyah, bulan Islam dari Muharram terus sampai Zulhijjah. Takribiyah kira-kira apabila seorang perempuan melihat darahnya sebelum usia mencapai tadi berapa? 9 tahun. Masanya tidak mencukupi untuk masa keluar darah haid dan masa apa? Suci. Maka disebut dengan darahnya darah apa? Darah haid. Ingetin tuh patokannya tuh. Jadi ini darah keluar sebelum ulang tahun yang ke-9. Masanya masa yang tidak mencukupi masa keluar darah haid dan masa apa? Makanya dia bilangin, ente jangan sering-sering tuh hadir di tempat pembacaan yang laki nih. Malah yang minta pengen baca rotib atau bareng-bareng. Jangan, ente masih muda, isi ilmu otak ente. Jangan banyakkan baca rotib. Baca rotib pas pengajian di rumah. Jangan berjamaah keliling rotib kemana-mana. Bukan nggak ngasih ini begini. Jadi ente masih muda, bukan pembacaan, tapi apa tuh? Ilmu agama masukin, makhraj biar benar, baca Quran biar benar, tajwid biar benar, jangan rotib muter ngumpul di mana-mana. Ada nggak kasih itu begitu? Jadi ente masih muda, ente isi otak ente, hati itu dengan apa? Dengan ilmu agama, ada Qurannya, ada tajwidnya, ada makhrajnya, ada fiqihnya, ada tauhidnya, itu yang ente isi. Mana ada gitu nggak kasih nggak? Begini banyak ngomong akhirnya tuh ngerti. Kalau bacaan bisa sendiri, bacaan bisa sendiri. Tapi kalau ginian bisa sendiri nggak bisa. Bacaan ente relatif di rumah bisa nggak? Bisa sendirian, di kamar sendirian bisa. Sampai misalnya 1000 kali bisa relatif di rumah. Kalau gitu nggak bisa. Jadi sekali lagi ya, ente bukan ada nggak ngasih baca roti bareng-bareng ngumpul gitu, enggak, bukan begitu. Silahkan baca roti sendiri di rumah. Ente otak ente isi hati itu dengan apa? Dengan ilmu agama. Tapi diamalin, ingetin tuh, jangan diamalin. Jangan subuh jam 6, jangan. Subuh jam 6 lagi ntar. Perempuan laki sama tuh, jangan jam 6. Jelas ya? Jadi paling kurang masa haid perempuan tadi usia berapa? 9 tahun Hijriyah, Takribiyah kira-kira. Takribiyah kira-kira artinya
apabila seorang perempuan melihat darah sebelum usianya mencapai tadi berapa? 9 tahun. Masanya ini masa yang tidak mencukupi untuk keluar masa darah haid dan masa apa? Suci. Itu patokannya tuh. Masanya ini masa yang tidak mencukupi keluar masa haid dengan masa apa? Masa suci, maka disebut dengan darahnya darah haid. Nah, yang dibilang masa yang mencukupi keluar masa haid dan masa suci adalah paling kurang darah haid ditambah dengan paling kurang masa suci. Paling kurang darah haid berapa? Hari semalam. Terus kemudian masa suci paling kurang berapa? 15 hari. Berarti masa yang mencukupi untuk masa haid dan masa suci sama dengan berapa hari? 16 hari. Nah, itu patokannya tuh. Jadi kalau seandainya ada perempuan dia keluar darah, kemudian dari ulang tahun yang ke-9 masanya 16 hari, darah apa itu? Darah mana? Nggak ngerti yang laki. Ulang lagi. Jadi konsen ya. Nanti pulang nggak ada ilmu sayang, capek nggak datang doang. Jadi paling kurang tadi perempuan masa keluar darah haidnya usia tadi berapa tahun? 9 tahun. Hijriyah. Takribiyah kira-kira. Kemudian takribiyah kira-kira masa yang tidak mencukupi masa keluar darah haid. Masa berarti waktu, ingetin tuh. Masa berarti apa tuh? Waktu. Itu jangan melongo. Masa apa sih masa? Betul banget sih ente. Jadi pertama, perempuan keluar darah haid itu usianya dari berapa tahun? 9 tahun hijriyah, takribiyah kira-kira. Kemudian kira-kira, yang dibilang kira-kira apabila seorang perempuan melihat darah sebelum usianya mencapai dari berapa tahun? 9 tahun. Masanya masa yang tidak mencukupi keluar darah masa haid dan masa suci, maka disebut darahnya darah apa? Darah haid. Nah sekarang yang dibilang masa yang mencukupi darah haid dan masa suci, masa paling kurang haid ditambah dengan masa paling kurang masa suci. Masa haid keluar paling kurangnya berapa hari? Hari semalam. Masa suci paling kurang berapa hari? 15 hari. Tambahin berapa hari itu? 16 hari. Nah, berarti masa yang mencukupi masa haid darah haid keluar dengan masa suci berapa hari? 16 hari. 16 hari berikut malamnya. Karena ada perempuan ulang tahun yang ke-9, kemudian keluar darah sebelum usianya 9 tahun, ini masanya waktunya masih 16 hari. Maka darahnya disebut dengan apa? Darah satu. Kemudian ini perempuan ulang tahun yang ke-9, keluar darah sebelum mencapai tadi berapa tahun? 9 tahun masih kurang dari berapa hari? 16 hari. Maka darah yang keluar disebut darah apa? Karena nggak kasih ya baca-bacaan nih. Jangan nih yang pada anak muda nih ngumpul-ngumpul baca roti kelilingan kampung, ngapain nanti? Bukan belajar. Jelas ya? Jelas ya? Ulang lagi. Masa umur seorang perempuan keluar darah haidnya tadi berapa hari? 9 tahun hijriyah kira-kira. Yang dibilang kira-kira, masukin otak ini tuh kira-kira. Apabila seorang perempuan melihat darah haid kemudian masanya tidak mencukupi apa? Masa haid dan masa apa? Maka disebut dengan darah haid. Kemudian masa yang mencukupi masa haid dan masa suci, yaitu adalah
paling kurang darah haid ditambah dengan paling kurang Masa suci. paling kurang darah haid keluar berapa hari? Sehari semalam. Sehari semalam. Masa suci paling kurang berapa hari? 15 hari. Tambahin berapa hari itu? 15 hari. Nah, masa yang mencukupi masa haid dan masa suci berarti dari berapa hari? 16 hari. Kalau perempuan ulang tahun yang ke-9 tahun Hijriah, kemudian keluar darahnya dilihat ternyata pas 16 hari sebelum ulang tahun yang keberapa tadi? 9 tahun. Maka darah itu disebut dengan darah apa? Satu, bukan haid tuh. Tapi kalau seorang perempuan melihat sebelum usia 9 tahun darah keluar, ternyata ini darah dari pas usia yang 9 tahun tadi keluarnya kurang dari berapa hari? 15 hari. Maka darah tersebut disebut dengan apa? Jelas ya? Sekarang an-nifasu, nifas. Huwad damul khariju. Kemarin masa haid paling kurang sehari semalam. Kemudian umumnya biasanya 6 atau 7 hari. Paling banyak masa haid adalah 15 hari berikut. Itu patokannya tuh. Kalau haid kemarin paling kurang sehari semalam. Kemudian umumnya biasanya 6 atau 7 hari. Paling banyaknya 15 hari berikut malamnya. Masa suci paling kurang kemarin 15 hari berikut Malamnya. umumnya 23 hari atau 24 hari. Paling banyaknya tidak ada apanya? Batasannya. Jelas ya? Nah, sekarang nifas. An-nifasu huwa damul khariju. Nifas adalah ad-damul khariju, darah yang keluar ba'da faragir rahimi minal hamli, setelah selesai rahim dari kehamilan. Wa yusamma nifasan, maka disebut dengan nifas. Jadi darah yang keluar setelah selesai rahim dari apa? Kelahirannya. Ini ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Tulis tuh. Ada 4 syarat bahwa darah itu dipastikan dalam hukum agama disebut dengan darah nifas. Yang pertama, an yakuna khurujuhu ba'da faraghir rahimi minal wiladati. Keluarnya darah setelah selesai rahim dari melahirkan. Yang pertama, keluarnya darah setelah selesai rahim daripada melahirkan. Udah ngelahirin, selesai, keluar darah, maka darah itu disebut dengan darah nifas tuh. Syarat yang kedua, an yakuna khurujuhu qabla inqidha'i 15 yawman ba'da faraghi rahimi. Keluarnya darah sebelum berakhir 15 hari dari selesainya rahim dari melahirkan. Ingetin yang pertama tadi, keluarnya darah setelah selesainya rahim daripada melahirkan. Udah kelar melahirkan, keluar darah, maka darahnya disebut dengan darah nifas. Yang kedua, keluar darah sebelum berakhir 15 hari tadi apa? Selesainya rahim daripada melahirkan. Keluar darah belum 15 hari, belum, baru 13 hari. Habis ngelahirin gak keluar darah, tapi pas hari yang ke-13 baru keluar apa? Darah. Itu disebut dengan darah apa? Nifas. Tapi kalau udah lewat 15 hari keluar darah, maka bukan darah apa? Nifas. Jadi patokan yang kedua syaratnya
darah itu keluar sebelum berakhir 15 hari kosongnya rahim dari apa? Dari melahirkan. Jelas ya? Jadi yang pertama, keluarnya darah setelah selesainya rahim daripada habis ngelahirin, selesai keluar darah, maka disebut dengan darah nifas. Yang kedua, keluar darah sebelum berakhir 15 hari selesainya rahim daripada, misalnya yang perempuan habis kelahiran nggak keluar darah, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima baru keluar darah, maka darah yang keluar disebut dengan darah apa? Nifas. Tapi kalau udah lewat 15 hari maka bukan darah apa? Nifas. Jelas ya? Terus yang ketiga, idzan qata'a, apabila darahnya terputus, fayushtaratu, maka menjadi syarat an la yatakhallala bainad damil awwali wad damil tsani naqabu 15 yauman wa illa faddamut tsani haidun. Syarat yang ketiga adalah apabila darahnya terputus, syaratnya adalah tidak terselingi antara darah yang pertama dan darah yang kedua masa suci 15 hari. Tidak terselingi antara darah yang pertama dan darah yang kedua masa suci 15 hari. Pas hari habis melahirkan keluar darah, kemudian besoknya apa? Berhenti, bersih sampai 15 hari, bersih sampai 15 hari, maka itu bukan nifas lagi, maka darah yang kedua keluar, darah haid disebutnya tuh. Ingetin tuh, kalau seandainya darahnya itu keluar, udah kelar ngelahirin, keluar darah, maka darahnya disebut dengan darah apa tadi? Darah nifas, haid lagi. Darahnya keluar habis ngelahirin, kemudian darah yang keluar ini habis ngelahirin keluar, maka darahnya disebut dengan darah apa? Nifas. Kemudian bersih, berhenti itu darahnya itu, kosongnya sampai 15 hari, maka darah yang keluar yang kedua bukan lagi disebut dengan darah apa? Nifas, tapi disebut dengan darah haid. Ingat itu ya. Jadi kalau habis ngelahirin keluar darah, baru 1, 2, 3 hari berhenti darahnya, kemudian kosong, suci sampai 15 hari berikut malamnya, darah yang kedua keluar lagi, maka darah yang kedua bukan disebut dengan darah apa? Tapi disebut dengan darah apa? Ingetin tuh. Tapi kalau seandainya belum 15 hari habis keluar ngelahirin, keluar darah nifas, kemudian baru hari yang ke-14 darah yang kedua keluar lagi, maka itu masih disebut dengan apa? Darah nifas. Ingetin tuh, yang penting belum lewat dari 15 hari. Jelas ya? Jadi yang pertama syaratnya keluar darah sebelum selesainya rahim daripada lahiran. Habis ngelahirin keluar darah, maka disebut dengan darah nifas. Yang kedua, keluar darah sebelum berakhir 15 hari dari selesainya rahim daripada melahirkan. Habis melahirin belum lewat 15 hari keluar darah, baru 14 hari, maka darah yang keluar disebut dengan darah nifas. Yang ketiga, kalau darah ini berhenti, habis melahirin keluar darah, berhenti, kemudian suci itu sampai berapa hari? 15 hari berikut malamnya, keluar lagi darah yang kedua. Darah yang kedua bukan darah apa? Tapi disebut dengan darah. Jelas ya? Yang keempat, an la yazidad damu ala sittina yauman, darah yang keluar tidak melebihi 60 hari. Darah yang keluar tidak melebihi 60 hari. Ulang lagi, nifas adalah darah yang keluar setelah
selesai rahim daripada kehamilan. Pertama kehamilan dinamai nifas dikarenakan dia itu keluar akibat nafsin setelah satu bayi keluar. Habis bayi keluar darah, maka disebut dengan darah. Itulah dinamakan sebagai apa? Nifas. Karena darah ini keluar setelah satu bayi keluar. Udah keluar, selesai, keluar darahnya, maka darahnya disebut dengan darah nifas. Dan nifas adalah darah yang keluar setelah selesainya rahim daripada kehamilan. Tadi syarat darah nifas 4. Yang pertama, keluarnya setelah selesai rahim daripada. Yang kedua, keluarnya sebelum berakhir 15 hari daripada. Yang ketiga, apabila terputus berhenti, maka menjadi syarat bahwasanya tidak terselingi masa suci sampai 15 hari. Kalau terselingi, maka dihukumkan darah yang kedua dihukum sebagai darah haid. Yang keempat, syaratnya tidak lebih daripada. Jelas ya? Wa ammad damul ladzi yakhruju ma'a khurujil waladi, adapun darah yang keluar bersama keluarnya bayi, kan suka keluar tuh, pas bayi keluar darah, fayusamma dama talqin, namanya darah talq. Beda tuh, bukan darah nifas. Jadi darah yang keluar pas keluarnya ini bayi, maka disebut dengan darah talq, bukan darah nifas. Lam qaf, talq. Jadi darah yang keluar setelah ini bayi selesai keluar dari kemaluan ibunya, maka disebut dengan darah nifas. Tapi kalau darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya bayi, maka disebut dengan darah talq. Beda itu ya. Jadi kalau nifas, habis bayi keluar darah, maka disebut dengan darah nifas. Kalau darah talq adalah darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya apa? Bayi, itu disebut dengan darah talq. Bukan tolak angin, bukan. Talq. Waddamul ladzi yakhruju bainat tau'amain, sekarang ada bayi kembar, keluar darah di antara itu. Ini bagaimana hukum darahnya itu? Faddamul ladzi yakhruju bainat tau'amaini yusamma dama fasadin. Darah yang keluar di antara dua bayi kembar, maka disebut dengan darah fasad. Lain lagi tuh, ya, lagi ya. Jadi kalau seandainya bayi keluar darah, habis bayi keluar, udah keluar dari perut ibunya, selesai, kemudian keluar darah yang keluar disebut dengan darah nifas. Sementara darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya si bayi, maka disebut dengan darah talq. Yang ketiga, bayi kembar pertama udah keluar, kemudian antara kedua bayi kembar ini keluar darahnya disebut dengan darah fasad. Jelas ya? Muddatun nifasi, sekarang masa keluar darah nifas. Aqalluhu lahzatun, paling kurang 1 detik. Paling kurang darah nifas keluar 1 detik. Sebentaran doang, keluar langsung bersih. Ghalibuhu, umumnya biasanya arba'una yauman, 40 hari. Darah nifas paling kurang keluarnya 1 detik. Lahzatun, 1 detik. Umumnya biasanya 40 hari. Aktsaruhu sittuna yauman, paling banyaknya adalah 60 hari. Diingetin tuh, lain dengan darah haid. Darah haid paling kurang sehari semalam. Umumnya biasanya 6 atau 7 hari. Paling banyaknya 15 hari berikut malamnya. Nifas paling kurangnya 1 detik. Umumnya 40 hari. Paling banyaknya 60 hari. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijun lana bil ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basyirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqni lihusni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarra li syarrin min insin wa jinnati bi fadlika basyirni bi husni khawatimi wa birrahmati adkhilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wa malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin
نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.